देश प्रदेश लाइव के सारे दर्शकों का अज के शो के स्वागत। मैं रणबीर सिंह। जिस तरह तुम जानते हो कि साडा मुख मुद्दा होंदा कि पंजाब दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते प्रवास करन दा हर घर दे विच हर नौजवान दे विच किते ना किते इच्छा है। सब तो वड्डा सवाल, सब तो वड्डी हर्डल पंजाब दी अज भी उवें खड़ी है कि 6 सालों के सफ़र दे विच असीं अलग-अलग जिहड़े शो वख-वख एक्सपर्ट्स नाल करदे रहे हैं कि सब तो वड्डी हर्डल ये है कि साडी जिहड़ी फाउंडेशन है वो एक एजेंट्स तो शुरू होंदी है कि सानू अपनी जिहड़ियां नीहां ने वो भरन वास्ते एक चंगा एक्सपर्ट एजेंट चाहिए। खास तौर पर असीं उन्हां दी भाल दे विच कई वारी नेड़े तेड़े दे एजेंट्स नू चुन लैंदे आ जां नॉन प्रैक्टिस्ड या विदाउट लाइसेंसड कंपनी हायर कर लैंदे जिहदा खमियाजा बहुत सारे लखां पंजाबियों ने भुगत्या। सो अज दा शो इसे चीज़ नू डेडिकेटेड कर रहे हैं कि खास तौर पर 3 देश जिन्हां दी इच्छा विदेशों के जाण दी पंजाबियों दे विच सब तो ज़्यादा उन्होंने विच जे नंबर वाइज मैं गिना तो कैनेडा, आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड है। सो तीनों ही देशों नू रिप्रैजेंट करती वो कंपनी वेस्ट हाईलैंडर ते उन्होंने MD गुरविंदर सिंह कंग जो कि विशेष तौर पर 18 लाइसेंसड बारे गल करनगे जिहड़े कि वेस्ट हाईलैंडर ने प्राप्त किए हुए हैं। सर्विसिस नू लैके गल होएगी। तीनों ही देशों के ना पहला ना बाद विद्यार्थियों की फीस का बहुत वधिया एक स्लोगन हैगा जिसनों विशेष तौर पर मैं परसनल तौर पर एप्रीशिएट करूँगा कि साडे पंजाबी विद्यार्थियों लिए बहुत खुशी वाली गल है। इस तो इलावा बहुत सारिया ऐसिया टैक्नीकल चीज़ां ने जिहड़ियां कि चंगी कंपनी तुहानूं वीज़ा दिवाउण दे विच बहुत वड्डी सपोर्ट करती है। सो रल मिल के साझे रूप दे विच मेरे वालों ते कंग साहब वालों उन्हां विद्यार्थियों लिए अज काफ़ी सुनेहा होएगा जिहड़े कि विशेष तौर पर प्रवास करना चाहते हैं कैनेडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। स्वागत है जी कंग साहब तुहाडा। शुरुआत मैं इत्थों करनी चाहूँगा कि अज एक विद्यार्थी जो मन बनाता कि प्रवास करना है, थोड़ा लगता है कि घरों रिसर्च करके विद्यार्थी आता है कुछ कि हाँ जी मैं कैनेडा जाना है, फलाने शहर के जाना है, फलाने कोर्स के जाना है, या अज भी क्योंकि तुम बहुत विद्यार्थी नाल डील कर चुके हो तक, या अज भी पंजाब दे विच उही जागृति है या उही सोच बनी हुई है कि बाहर जाना है जी, जिहड़े मर्जी कॉलेज, जिहड़े मर्जी कंट्री है, जिहड़े मर्जी कोर्स भेज दो। स्टूडेंट करके आंदा जी रिसर्च, पर उन्नी ज़्यादा नहीं जिन्नी उन्होंने जिन्नी अज जरूरत है। हाँ जी, थोड़ी बहुत करके आंदा। ये जरूर होंदा कि सिटी स्पैसिफिक होंदा, कंट्री स्पैसिफिक होंदा, पर इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम स्पैसिफिक तो घट ही होंदा ने, घट ही रिसर्च की होंदी है। फिर उन्होंने गाइड करना पैंदा उसदे लई की सूटेबल है। वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू तो एक तो देखना पैंदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वीज़ा हो जाए। सैकेंडली सिर्फ वीज़ा नहीं कि बाद विच जाके उन्होंने की आउटकम मिलेगी, करियर आउटकम, करियर प्लानिंग खास तौर पे सैटलमेंट दे की चांसेस है ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ जी। थोड़ा जिहा मैं वैस्ट हाईलैंडर दी बैकग्राउंड बारे, इन्हां दी सर्विस बारे जानना चाहूँगा। उस तो बाद जिहड़ियां काफ़ी सारियां गल्लां ने स्टूडेंट्स दे हक दी आपां करांगे। कदों तो एग्जिस्ट कर रही है वैस्ट हाईलैंडर, किस तरह दी सर्विसेज, जिवें ऑफ द रिकॉर्ड असीं गल कर रहे सी कि 18 लाइसेंस ने एक बहुत वड्डा, मेरे ख्याल पंजाब नहीं मैं कहूँगा भारत दे विच तुसीं दस रहे सी कि एक वड्डा नाम बनाया हैगा। हाँ जी, कुछ बलिदान भी देने पैंदे ने, हाँ जी, कुछ मेहनत भी है, कुछ चीज़ां त्यागणियां भी पैंदियां ने। सो किवें एक कंपनी इत्थे तक पहुंची है? ਅਸੀਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ 2013 ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੈਨ ਫਾਰਮਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਹੈ, पर जिदा स्टूडेंट ने जाना होंदा बाहर तो स्टूडेंट के नाल उहदी फैमिली या उहदे रिलेटिव या उहदे स्पाउस ने भी जाना होंदा तो उन्होंने विजिटर या वर्क वीज़ा अप्लाई करना पैंदा। वो सिर्फ लाइसेंस एडवाइजर कर सकदा। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, जदों अनलाइसेंस एडवाइस ले लैंदे आ तो उन्होंने वीज़े रिजैक्ट होंदे आ। साडे कोल कई बार इस तरह होंदा कि 4 बार रिजैक्ट होया होंदा केस, फिर असीं अपना लाइसेंस यूज़ करते हैं, फिर भी वीज़ा साडे हो जाते हैं। बट वो फिर एम्बैसी दा चीज़, एम्बैसी दे विच इस चीज़ दा इंपैक्ट पैंदा है कि विद्यार्थी ने फाइल कित्थों लाई? हाँ जी, लाइसेंस वाले एजेंट्स तो लई है, विदाउट वाले तो तुसीं कहना ही चाह रहे। दूसरे एजेंट जो अनलाइसेंस है कि वो स्टूडेंट के नाम ते लगा दिंदे आ फाइल। फिर भी इमीग्रेशन कोशिश करती फाइंड आउट करन दी कि इन्होंने अनलाइसेंस एडवाइस तो नहीं किते लई। अगर उन्होंने थोड़ा जिहा भी आइडिया हो जांदा तो रिजैक्ट कर दिंदे। अच्छा, न्यूजीलैंड च जरूरी है, कंपलसरी है, ला ही नहीं सकदे, इस तो इलावा लगा ही नहीं सकदे जी, अपना नाम नहीं यूज़ कर सकदे। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲਾਈਸੈਂਸ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਨਲਾਈਸੈਂਸ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇ, $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਈਨ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿੰਪਲੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚਲੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਹੈ ਜੀ।
ਓਕੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, 50-60% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਡ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ $1000 ਚ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ 6-7 ਸਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ, ਓਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 50% ਜੋ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਫੀ ਲੈਂਦਾ, ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੇ, ਲੈਵਲ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤੇ, ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਜੌਬ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, IPP ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ IPP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ ਉਹ 25 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਟਾਪ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ। 25 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, 25 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 8 ਪੋਲੀਟੈਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਰੇਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ NZQA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, 7-8 ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਟਾਗਰੀ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜ, ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੈਕ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨੂਕਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਟੈਕ ਹੈ, ਆਕਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਅੱਛਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ NZQA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ERR ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਈਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਹੈ। ਓਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ 'ਚ ਹਾਈਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਟਾਗਰੀ 3-4 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ UK 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਨੇ, ਰੂਲ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂ? IPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਓਕੇ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ PCC ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? IPP ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ? ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ PSW ਨਾ ਮਿਲੇ, PR ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ IPP ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ 1-2 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਈਵਨ IPP ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਣਗੇ 15-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਏਜੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ENZ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਲੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਆਈਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੋ ਆਈਪੀਪੀ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਾਲ 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਪੀਪੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ NZSA ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਵੇਂ ਆਈਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਗਏ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 90-95 ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਫੜੂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ 100 ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 99 ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਡੀਪਲੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵੇਲੇ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਆਈਪੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈਪੀਪੀ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਵੈਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਵੇਵਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸਟ ਹਾਈਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਸ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਨਾ ਏਜੰਟਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਈਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਗਰੀ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਫਟਾਫਟ। ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਕੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਿਪਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਟੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CSOL ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ MODL ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ CSOL ਲਿਸਟ ਹੈ। CSOL ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3-4 ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਕੋਰਸਸ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ TRA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਪਿਓਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3-4 ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਡਨੀ ਜਾਂ ਮੈਲਬਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ IELTS 7 ਈਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ IELTS ਤੁਹਾਡਾ ਲੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਏਜੰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਆ ਗਈ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਤੋਰਤਾ,
ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਸ ਫਾਈਲ ਫਟਾਫਟ ਜਾਵੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ PSW ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਏਰੀਆ 'ਚ 6H ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ? ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ 'ਚ ਤਾਂ PR ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। CSOL ਲਿਸਟ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ CSOL। ਹਾਂਜੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, SOL 1 and 2 ਜਾਂ CSOL, ਓਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, IT ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਕੁੱਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਰਸਸ ਤੋਂ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਸਿਰਫ IT ਦਾ ਕੋਰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ IT ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤਾਂ 573 ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 572 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਓਕੇ, 572 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਕਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਪਲਾਸਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3-4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਲਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟਸ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ 30 ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 6 ਹੈ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ? ਹਾਂਜੀ, 6 ਹੈਗੇ। 6 ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਕੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, SBP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰਡ ਆ, ਸੇਫ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ 2.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਇਆ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਰਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮੰਨ ਲਓ, ਓਕੇ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਫਾਰਮ 'ਚ ਭਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ 1000-1500 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ 4-5 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਪਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ SBP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਇਲਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ SBP ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 5723 ਮਤਲਬ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਓਪਨ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੰਡਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਵੀ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਹੁਣ 572 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 10-12 ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ 10-12 ਹੀ ਲਗਾਏ ਸੀ, 100% ਆ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਜਿਹੜਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਟਾਈਪ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰੇਗਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਤਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟਾਈਲਿੰਗ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਟਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਕਿੱਲ ਲਾਈਨ ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਘਰੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਾਂ ਵੱਲ, ਸਕਿੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਗਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਕਰੀਅਰ ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 4 ਬੈਂਡ 3.5 ਤੇ 20 ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ SBP ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ SBP ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ 5.5 6 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦੇ ਆਇਆ 3.5 ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਹਾਈਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MD ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਦਆਊਟ ਫੀਸ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਅ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3:30 ਵਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ SPP ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, SPP ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, PNP ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ, SPP ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਕਰਤੀ? SPP ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ 125 ਕਾਲਜ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋ ਆਇਲਟਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਥੋੜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਓਵਰਆਲ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚ 5 ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਈ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ, 3 ਇਨਟੇਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਰੋਲ ਬੱਚੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਇਨਰੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਣਗੇ ਜੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਏ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਕੋਰਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੋਰਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ SPP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ PR ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਡੀਜ਼ ਨੇ, PSW ਲੈ ਲਿਆ, ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ PR ਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ। ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ, ਜੌਬ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਕਿਊਬਿਕ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਸਕੈਚੁਅਨਸ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਕੁਝ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕੋਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਜਾਂ PNP ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਹੁਣ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਟੇਟ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਪਾਥਵੇ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਇਟ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਆਇਟ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖਾਸ ਕਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੌਬ ਜੂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੀਆਰ ਲਈ, 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਪੀਆਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ 1000 ਡਾਲਰ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ? ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਾਲ ਵੈਸਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਏ ਕਾਲ ਜਾਂ ਬਾਏ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।